آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے غسل کے حوالے سے۔ ناظرین گرامی، دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پاک صاف رہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین گرامی، ہم بچپن سے یہ بات سنتے آئے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اسی طرح ہم آج کی اس ویڈیو میں اس کے متعلق تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کہ طہارت کسے کہتے ہیں۔ دین اسلام میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید اور احادیث میں ان کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ تو ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں غسل کے حوالے سے۔ ناظرین گرامی، دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک صاف رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ناظرین گرامی، ہم اسی حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نہا کر باہر آ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور فرمانے لگے کہ اے بندہ خدا، نہانے کے بعد ننگے سر باہر نہ آیا کرو، سر کو صحیح طریقے سے ڈھانپ لیا کرو، کیونکہ ننگے سر باہر آنے سے انسانی دماغ پر برا اثر ہوتا ہے اور بیماری کی وجہ بنتا ہے۔ غسل سے پہلے کھانا مت کھایا کرو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ غسل سے پہلے کھانا مت کھایا کرو، عام پانی سے ہاتھ اور پاؤں کو دھو کر غسل خانے سے باہر نکلا کرو۔ اللہ کے کرم سے تم سینکڑوں بیماریوں سے دور ہو جاؤ گے۔ ناظرین گرامی، کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ، اور انہوں نے سینکڑوں بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہماری روزمرہ کی عادات میں سے ایک عادت کو ٹھیک کرنے کے بارے میں بتایا۔ اگر آپ اس عادت کو ٹھیک کر لیں تو آپ سینکڑوں بیماریوں سے دور ہو سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دین اسلام میں ہمیں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے مکمل رہنمائی کی ہے۔ قرآن مجید اور صحیح حدیث میں یہ تمام چیزیں محفوظ ہیں۔ جیسا کہ ناظرین، ہم آج کی ویڈیو میں بات کر رہے ہیں غسل کے بارے میں۔ ہمارا دین اسلام قرآن مجید اور حدیث میں اس عمل میں ہمیں کیا سکھایا ہے، آج ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بعض لوگ شرم کی وجہ سے ایسے مسائل پوچھنے سے کتراتے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے متعلق آپ نے ایک اور بھی بات سنی ہوگی کہ شرع میں کوئی شرم نہیں ہوتی۔ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی معلومات کے متعلق پوچھنا چاہیے، ورنہ غلطی پر غلطی ہوتی رہے گی اور گناہ لازم ہوگا۔ اسی لیے غسل کے متعلق لکھا گیا ہے کہ غسل کن کن حالات میں کرنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کرنا لازمی ہے، صحیح ابن خزمیہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین گرامی، جمعہ کے دن غسل کرنا لازمی ہے، اور اسی طرح جو شخص میت کو نہلاتے ہیں ان کے لیے غسل لازمی ہے۔ احرام باندھتے وقت غسل کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مذہب نے پانی میں فضول خرچی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ غسل کے لیے تقریباً 1.25 سالے یعنی 4 کلو پانی کا کافی ہونا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ برہنہ ہو کر پانی میں داخل نہ ہو۔ ناظرین گرامی، آپ نے آج کل کے دور میں دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے بڑے سوئمنگ پولز بنے ہوئے ہیں جس میں لوگ برہنہ ہو کر داخل ہوتے ہیں۔ نہاتے وقت پردہ کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا اسلام قبول کرنے کے بعد بیری کے پتوں اور پانی سے نہانا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر بات کی گئی ہے کہ اگر عورت کے بال مضبوطی سے بندھے ہوئے ہوں تو انہیں کھولنا ضروری نہیں۔ اور حمام میں داخل ہونے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ اور اسی طرح خواتین و حضرات، نہانے سے پہلے جس برتن میں آپ نے پانی ڈالا ہے اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ بایاں پاؤں ہرگز پانی میں نہ ڈالیں۔ پانی دائیں ہاتھ سے لیں، صحیح مسلم۔ پھر دائیں ہاتھ میں اپنی شرمگاہ اور نجاست کو دور کریں، صحیح بخاری۔ پھر بائیں ہاتھ کو زمین پر 2-3 مرتبہ خوب رگڑیں اور پھر اسے دھو لیں، صحیح بخاری و مسلم۔ پھر اسی طرح وضو کر کے جس طرح صلوات کے لیے وضو کیا جاتا ہے، صحیح بخاری، یعنی 3 مرتبہ کلی کریں، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں، کلی اور ناک میں ایک چلو سے ڈالیں، صحیح بخاری۔ 3 دفعہ چہرے کو دھوئیں اور 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کونیوں تک دھوئیں۔ پھر انگلیاں پانی سے تر کر کے اور سر کے بالوں کی جڑوں میں خلال کریں یہاں تک کہ سر کی جلد تر ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ وہ تر ہو گئی ہے۔ پھر سر پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، پھر پانی تمام بدن پر بہائیں، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، صحیح بخاری۔ پھر دونوں پیروں کو 3-3 مرتبہ دھوئیں انگلیوں کے خلال کے ساتھ، پہلے دائیں اور پھر بائیں۔ ناظرین گرامی، غسل میں کتنے فرض ہیں؟ غسل میں 3 فرض ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی کمی ہوئی تو غسل نہ ہوگا۔ مثلا نمبر 1 پر ہے منہ بھر کلی کرنا کہ ہونٹوں سے حلق کی جڑ تک، داڑھوں کے پیچھے
गालों की तह में, दांतों की जड़ और खिड़कियों में हर जगह पानी बह जाए। नंबर 2, नाक में पानी चढ़ाना ताकि दोनों नथनों का जहाँ तक नरम हिस्सा है वहाँ तक पानी जा सके। बाल बराबर जगह भी धुलने से ना रहे। तमाम ज़ाहरी बदन यानी सर के बालों से पाँव के तलवों तक जिस्म के हर पुर्जे पर, रोंगटे पर पानी बहना। इस तरह ख़वातीन हज़रात, गुस्ल का सुन्नत तरीका क्या है? नाज़रीन ग्रामी, गुस्ल का मसनून तरीका ये है कि पहले दोनों हाथ घुटनों तक 3 मरतबा धोने, फिर इस्तंजे की जगह धोए, ख्वाह निजासत हो या ना हो, फिर बदन पर जहाँ कहीं निजासत हो उसको दूर करके फिर नमाज की तरह वजू करे, मगर पाँव न धोए। हाँ, अगर चौकी वगैरह पर नहाए तो पाँव भी धो ले। फिर बदन पर तेल की तरह पानी को चोपड़े, खसूसन सर्दियों के वक्त। फिर 3 मरतबा दाहिने कंधे पर पानी बहाए, फिर बाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाए, फिर सर और तमाम बदन पर 3 मरतबा, फिर जाए गुस्ल से अलग हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, फिर वजू करने में जो पाँव नहीं धोए थे तो अब धो ले, और नहाने में किबला रुख ना हो, तमाम बदन पर हाथ फेरे, और नहाने में एहतियात ये करनी चाहिए कि बेपर्दगी ना हो। ऐसी जगह नहाए जहाँ कोई ना हो सके तो नाफ से घुटने तक बदन को छुपाना जरूरी है। किसी किस्म का कलाम ना करे। हम आजकल देखते हैं कि आमतौर पर लोग गुस्लखाने में आवाज देने पर जवाब देते हैं या गुनगुनाते हैं। ये कतन गलत है। औरतों का बैठकर नहाना बेहतर है। नहाने के फौरन बाद कपड़े पहन ले। और नाज़रीन, तीसरे नंबर पर सवाल ये आता है कि गुस्ल के लिए पानी की मिकदार क्या होनी चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले गुस्ल या वजू में पानी की मिकदार मुकर्रर नहीं, जैसा कि मशहूर है, वो बिल्कुल गलत है। इस बात का अंदाजा इंसान अपनी अकल फहम से लगा सकता है कि कुछ लोग लंबे चौड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ का बदन ज्यादा फैला हुआ होता है, कुछ के सर के बाल लंबे होते हैं। उसमें पानी की मिकदार का तयन कैसे किया जा सकता है? नंबर 4 पर नाज़रीन ग्रामी जो सवाल है वो ये है कि जिसको नहाने की जरूरत हो उसे क्या कहते हैं? मसलन जिस पर नहाना फर्ज हो जाता है उसे जनाबत कहते हैं, और जिसके सबब नहाना फर्ज हो, जिस सबब से नहाना फर्ज हुआ है उसे जनाबत कहा जाता है। 5वें नंबर पे नाज़रीन ग्रामी जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि दरिया या तालाब में नहाना मसनून तरीका है या नहीं? तो नाज़रीन ग्रामी, इसका जवाब ये है कि अगर बहते पानी मसलन दरिया या नहर में नहाया जाए तो थोड़ी देर इसमें रुकने से गुस्ल की सब सुन्नतें अदा हो गयी। और तो बहते पानी के बारे में हुक्म है, और तालाब और हौज वगैरह ठहरे हुए पानी में नहाए तो बदन को 3 बार हरकत देने या जगह बदलने से 3 बार धोने की सुन्नत अदा की जाए। यही हालात वजू के हैं, यानी बहते पानी में थोड़ी देर उस उज़्व को रखे जो ठहरे हुए पानी में 3 बार हरकत दे और जगह बदल ले। नाज़रीन ग्रामी, 6ठे नंबर पे जो सवाल आता है वो ये आता है, जनब और जनाबत किसे कहते हैं? जिस शख्स पर निहायत फर्ज हो उसे जनब कहते हैं, और जिस असबाब की वजह से नहाना फर्ज हो जाता है उन्हें जनाबत कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, 7वें नंबर पे हम बात करेंगे, जनब अगर नहाने में देर लगाए तो गुनाहगार होगा या नहीं? तो नाज़रीन ग्रामी, इसका जवाब कुछ यूँ है कि जिस पर गुस्ल फर्ज हो जाए उसे चाहिए कि नहाने में ताखीर ना करे। हदीस शरीफ में है, जिस घर में जनब हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और अगर इतनी देर कर चुका कि नमाज का आखिरी वक्त आ गया तो अब उसे फौरन नहाना फर्ज है, अब ताखीर ना करे वरना गुनाहगार होगा। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह अब बात करते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे जिस बात को हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जिस पर गुस्ल फर्ज हो उसके लिए क्या हुक्म है? ख़वातीन हज़रात, जिस पर चंद गुस्ल फर्ज हो तो उसको चाहिए कि सबकी नीयत एक ही दफा कर ले और गुस्ल करे, तो उसके तमाम गुस्ल अदा हो जाएंगे और उसको उसका सवाब मिलेगा। नाज़रीन, गुस्ल कितनी तरह का होता है? गुस्ल 3 तरह का होता है, एक फर्ज, दूसरा सुन्नत और तीसरा मुस्तहब। गुस्ल किन चीजों से फर्ज होता है? गुस्ल फर्ज करने वाली चीजें कई हैं जिनका हाल हम किताबों से मालूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं नाज़रीन गुस्ल मैयत का, यानी मैयत का गुस्ल देना फर्ज है या सुन्नत है? तो इसका जवाब कुछ यूँ है कि मुसलमान मैयत को गुस्ल देना मुसलमानों पर फर्ज किफाया है। अगर एक ने नहला दिया तो सबके सर से उतर गया, और किसी ने ना नहलाया तो सब पर गुनाह होगा। गुस्ल में कौन कौन सी सुन्नतें हैं? गुस्ल सुन्नत 5 किस्म की है। जुम्मा की नमाज के लिए, ईदैन की नमाज के लिए, ईद उल फितर की नमाज के लिए और ईद उल अज़हा की नमाज के लिए, या हज या उम्रा के लिए। ख़वातीन हज़रात, अब आते हैं अपने 13वें सवाल की तरफ कि गुस्ल मुस्तहब कितने हैं और कौन कौन से हैं? गुस्ल मुस्तहब बहुत से हैं, जिनमें से चंद गुस्ल हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि शबान की 15वीं रात, जिसे शब बारात कहते हैं, गुस्ल करना चाहिए। नंबर 2 पर आता है अरफा की रात में, यानी 8वें जुल्हज का दिन गुजार कर जो रात आती है उसमें गुस्ल करना चाहिए। नंबर 3 पर आता है सूरज या चांद ग्रहण की नमाज के लिए गुस्ल करना चाहिए। नंबर 4 पर आता है मजलिस मिलाद शरीफ और दीगर ऐसी जगह या मजालिस जाने से पहले गुस्ल करना चाहिए। गुनाहों से तौबा करने के लिए गुस्ल करना चाहिए। नए कपड़े पहनने से पहले गुस्ल करना चाहिए। मक्का मुअज़्ज़मा या मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने से पहले गुस्ल करना चाहिए। खूब तारीकी या सख्त आंधी के लिए गुस्ल करना चाहिए। सफर से वापस आने के बाद गुस्ल करना चाहिए। जब बदन पर निजासत लगी हो और ये मालूम ना हो कि किस जगह है, तब उसे गुस्ल करना मुस्तहब है।
नाज़रीन ग्रामी, अब हम 14वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये आखिरी सवाल है कि जिस पर गुस्ल फर्ज है उस पर क्या क्या चीजें हराम हैं। नाज़रीन ग्रामी, जिसको नहाने की जरूरत हो उसको मस्जिद में जाना, कुरान मजीद पढ़ना या बेछुए देखकर जुबानी पढ़ना, किसी आयत या आयत का तावीज लिखना, ऐसा तावीज छूना जिसमें आयत लिखी है, हराम है। नाज़रीन ग्रामी, हमने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको गुस्ल के हवाले से कुछ अहम बातें बताई जाएं जो कि आपके लिए और आपके दोस्त अहबाब उन सब के लिए फायदेमंद हो।